ارے آپ سب سے پہلے تو ایک چیز سمجھ لیجیے، میں کانسیپٹ کلیئر کر دوں آپ کو، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کلیئر کر دوں کہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے عقیدہ یہاں پہ یہ کلیئر کیجیے کہ اہل سنت و جماعت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قبر کے اندر حیات مانتی ہے با عطائے الہی، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو حیات بخشی ہے مرنے کے بعد کی زندگی، جیسے آپ کی اور میری زندگی برزخی ہے، آپ کی اور میری زندگی۔ وہاں پہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہاں پہ آپ کی حیات کس میں کی ہے، وہ اللہ رب العزت نے قرآن حدیث میں سب بیان ہے، وہ ہم آپ کے سامنے بتا چکے ہیں۔ ایک چیز اب رہی بات انہیں پکارنے کی، کنہیں اللہ کے ولیوں کو پکارنے کی، یہ بات کتنی مرتبہ تو کہہ چکا ہوں میں آپ سے کہ جب بھی انہیں پکاریں گے وہ پکار اللہ ہی کی طرف ہے۔ پہلے کون سنے ہیں انہیں پکاریں گے تو بھی اللہ ہی سنے گا، اب آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی کو پکار لو ڈائریکٹ، بے شک اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہ شاید آیتیں موجود ہیں، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ رات کی تنہائیوں میں مجھے پکارو، رات کی تنہائیوں میں تم مجھے پکارو، میں تمہاری شہرت سے کروں۔ یہ آیت کریمہ آ گئی اللہ کو پکارنے کی، ہے نا۔ یہ اللہ ہی سنتا ہے نا، اللہ ہی سنیے میری بات، یہ نا آدمی کسی کو پکارے پہلے اللہ ہی سنتا ہے نا، سنیے نا، اب سنیے، یہ آیت کریمہ آ گئی۔ دوسری آیت کریمہ محمد تمہاری جانوں سے قریب ہے، آپ ایک کام کیجیے، آپ اس آیت کریمہ کو ہٹا دیجیے اور آپ اپنی جو توحید ہے آپ کی وہ اللہ رب العزت سے کہیے، آپ اے پروردگار یہ جو تو نے آیت اتاری ہے کون سی کہ رات کی تنہائیوں میں پکارو میں تمہاری شہرت سے قریب ہوں، میں تمہیں سنتا ہوں تنہائیوں میں اور گہرائیوں میں، جہاں سے تم مجھے پکارو، وہ اللہ کی صفت سنتا ہے نا۔ تو ایک ہی آیت کریمہ ہو گئی جس پہ تمہارا ایمان ہے۔ دوسری آیت کریمہ ہے آقا علیہ السلام کے بارے میں، اللہ رب العزت فرماتا محمد تمہاری جانوں کے قریب ہیں، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا۔ تو اس آیت کو بھی تو مانو یہاں، اس آیت کو کیوں نہیں مانتے تم؟ آدھے قرآن پہ ایمان رکھتے ہو، آدھے بھی نہیں رکھتے ہو۔ پھر بزرگان دین کے بارے میں آیت کریمہ آتی ہے جو میں نے آپ کو ترمذی شریف کی حدیث حوالہ میرے پاس میں لکھا ہوا ہے کہ آقا علیہ السلام کے زمانے کے اندر کوئی قبر پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام ہوا، اور وہاں پہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ رات کا وقت ہے، خیمہ لگا لیں، یہاں پہ ٹینٹ ڈیرے تمبو لگا لیں۔ سرکار نے فرمایا لگا لیجئے۔ جب وہ ٹینٹ وغیرہ لگانے کے لیے گئے وہاں پر تو قبر تھی، قبر کے وہاں پر جب وہ جو بھی گاڑنے کے لیے ڈیرا تمبو لگانے کے لیے اس کو وہ بانس بلدی جو بھی ٹھوکنے کے لیے وہاں پہ لگے، سب کی سیٹنگ رات میں قیام کرنا وہاں پہ، تو قبر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آئی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے سرکار سے کہا کہ یا رسول اللہ وہاں تو یہ مان رہا کہ کوئی صاحب قبر سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا میں سورہ ملک پڑھے گا وہ قبر میں بھی پڑھے گا۔ تو عقیدہ ہمارا ظاہر ہوتا ہے کہ انتقال کے بعد میں سورہ ملک پڑھنے کی آواز کیوں آ رہی ہے وہاں سے؟ میرا تو یہ سوال ہی نہیں تھا نا جو آپ جواب دے رہے ہیں، تو کنیکشن میں پورا ہی بتانا پڑے گا نا۔ آپ کا تو ایک ہی آیت میں ایمان ہے نا بھائی صاحب، آپ یوں کہہ رہے ہیں مجھ سے، تیسرا سوال تو سن لیجیے نہیں ابھی آپ نے مجھ سے جو کہا نا سنیے کلی میں، آپ نے مجھ سے کہا کہ اللہ ہی کو پکار لے ڈائریکٹ، میں نے نہیں بولا، میں نے یہ نہیں بولا، پھر آپ الفاظ بدلے نہیں، میں نے یہ بولا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی بزرگان کو پکار رہے ہیں آپ تو پہلے کون سنے گا؟ تو آپ نے بولا نہیں سنے گا، میرا جواب ہو گیا۔ اب میں نے یہ نہیں بولا کہ اللہ ہی پکارو، تو آپ نہیں پکارو گے، ہم پکاریں گے، ہم پکارتے ہیں، آپ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، بے شک تو ہم کسے پکارتے ہیں؟ عبد القادر جیلانی بولے نا آپ نے، عبد تو القادر یہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارنے کے لیے اللہ نے کہا ہے نا، تو آپ پکاریے نا۔ ہاں تو ہمیں بھی اللہ نے کہا کیا عقیدہ رکھ کے پکارتے ہیں؟ ہمیں بھی اللہ نے کہا کہ ہمیں پکارو، لاکھ تنہائی میں اور تمام بہت سارے آیت ہیں، ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، تو دو ہی آیت کو لے نا، دو ہی آیت پہ ایمان رکھیے نا۔ ایک منٹ، محمد تمہاری جانوں سے قریب ہے، تمہاری جانوں سے قریب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی آیت نہیں ہے، نہیں پڑھی آپ کے علم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں ایک منٹ، جو دور کی اور نزدیک کی آواز آپ بول رہے ہیں کہ اللہ دور کی سنتا ہے پاس میں سنتا ہے، ارے اللہ تعالیٰ کو کیوں لاتے ہو؟ قرآن کی آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، بے شک کہ نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ ایک چیز اور دوسرے نمبر پہ ایک بات بتاؤں کہ سلیمان علیہ السلام نے دور کی نہیں سنی، چیٹیوں کی آواز نہیں سنی کیا؟ تو اللہ کی عطا سے ہمارا عقیدہ جو ہے، اللہ کی عطا سے اللہ خود بیان کرے نبیوں کے معجزوں کو جو ہے نا، وہ کیا نام ہے ان کا، فاروق خان رضوی صاحب کی بھی تقریر سنی ہے ویڈیو میوزک پہ، نبیوں کے معجزے کو کرامت میں کیوں بدل دیتے آپ؟ ایک منٹ، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک منٹ یہ آیت کریمہ آئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا جب لشکر جا رہا تھا
ठीक है ना, सुनिए। तो चींटियां गुजर रही थी, तो चींटियां आपस में बातें करने लगी, आपने इतनी दूर पे कोसों मीलों पे हजारों मील पे सुन लिया उसको। तो ये वहाँ पे आयत करीमा में कब लिखा है कि नबी का मौजूदा है ये? सब ये देखते एक नहीं नहीं, आप ये नियम कहाँ से लेके आए? अरे एक मिनट बता रहे, इसकी खुलासा कर दूँ अभी। देखो एक बोलो ना। आप ये बताइए कि किस हदीस से साबित है कि नबी का मौजूदा है? ये बताइए किस हदीस से मौजूद? ये किस मुफस्सिर मुहद्दिसीन ने लिखा कि नबी का मौजूदा है? अरे तो ये बताइए कि करामत है। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुन करामत है। एक मिनट, वो जब सुन रहे हैं तो ये उन्होंने सुनने क्या साबित कर दिया कि करामत है? कुरान करीम की साफ करामत है ये। और ये आयत करीमा समझ में नहीं आती जो है ना, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या वो फारूक खान रिजवी साहब बता रहे थे। हाँ। वो ये गैरुल्लाह से मांगने वाले पे उन्होंने ये आयत लाई थी। बिल्कुल सही लाया ना फारूक साहब, बात तो सुनिए। ये आयत लाई थी उन्होंने, कोई ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते हैं, ये करते हैं। बिल्कुल हाँ, ये करते हैं वो नहीं करते, इस तरीके से ना बयान करें। अरे मैंने ये मेरी बात तो फिर जान दो हाँ कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा करा, बिल्कुल ऐसा किया। करा, ये कुरान की आयत है, ऐसा ऐसा। हाँ बिल्कुल, ये इन्होंने बुजुर्ग आयत पे लाके फिट कर दिया कि देखो अल्लाह कुरान में अल्लाह के वली रूप से करवा रहा है। ये क्या मौजूदा है नबी का? ये मौजूदा है। हाँ। अच्छा, ये कुरान ये किसने आपको ये ज़ाब्ता है, नियम, ये अच्छा, नबी कानून के ये मौजूद बताया नहीं, क्या कि है? नबी के मौजूदे हैं, लेकिन आयत करीमा वाज़ेह तरीन क्या बोल रही है, क्या बयान करती है आयत करीमा, वो नहीं दिखाई नबी के मौजूदे नहीं हो। ये मौजूदा है ना, ये मौजूदा चांद है। के टुकड़ा करना नबी के मौजूदे नहीं हाँ, है ना, सुनिए मेरी बात। उंगलियों से वो पानी निकाल देता, चश्मे नहर होना, नबी का मौजूदा नहीं है। अच्छा, मौजूदा है, मौजूदा के क्या मीनिंग लेंगे आप, क्या मायना लेते हैं मौजूदा का? क्या लेंगे? नहीं, आप क्या ले रहे हैं, आप बताइए। नबी को मौजूदा दिया, उन्होंने दिखाया। तो मौजूदा का खुलासा तो कीजिए, क्या डेफिनेशन है मौजूदा की? नबी के मौजूदे होते हैं, क्या होते हैं? दिखाए जाते हैं उम्मत को, ताकि लोग हिदायत पे आए, इसलिए दिखाए जाते हैं हिदायत में, ये तो कोई बात नहीं। और किसने दिखाया? जो बात की अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत है मुर्दों की जान डालना, उन्हें जिंदा करना, जिंदों को मारना और मुर्दा को फिर जिंदा करना, अल्लाह ताला की सिफत है। एक मिनट, अब कुरान करीम की आयत करीमा साफ बयान करती है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो परिंदे की मूरत बनाते हैं, सबको फैला देते हैं, फिर बाद में वापस उसके अंदर जान डाल देते हैं और मुर्दों को जिंदा करते हैं। ये कुरान करीम की आयत है, इसके आगे कुछ एडिट ना करें आप, ना पीछे एडिट करें। एक मिनट, तफसीरें उठा के देखें, तफसीर में क्या लिखा है। तफसीर में ये लिखा है कि 50 हज़ार उस वक्त कोड़ी, जो सफ़ेद दाग की बीमारी होती है, उस टाइम पे ईसा अलैहिस्सलाम के पास में आया करते थे और मैं शिफा देता हूँ अल्लाह के हुक्म से, और उन्हें शिफा होती थी। अब ये मानते क्यों नहीं हो आप? साहब आयत करीमा साहब बयान करती हैं, मानते क्यों नहीं इसको? ये बताइए, कितनी बार बात करेंगे अपन इसके ऊपर? और अव्वल बात यहाँ बहस ये थोड़ी हो रही कि मौजूदा है कि नहीं मौजूदा है, बात ये हो रही है अमल क्या करके बताया उन्होंने। ये वहाँ पे अगर ये मौजूद, वहाँ पे आपको ये कहना था तमाम जितने भी लोग आए शिफा मांगने के लिए, एक मिनट, ये मुझे अच्छा कर दीजिए, तो आपको ये कहना था वहाँ जाइए, 2 रकात हाजत नमाज की पढ़िए, कुरान करीम की आयतें बता रहा हूँ आपको मैं, और अल्लाह से मांगिए, यहाँ तक कि वसीला हमारा अकीदा भी दे देते कि आप मेरे वसीले से मांगिए, जैसा कि आका अलैहिस्सलाम की हदीसें मौजूद हैं कि मेरे वसीले से दुआ कीजिए, नाबीना साहबी की, और सब ये मौजूद है ना। वो तो जब बात होगी जब आपको बताएंगे। लेकिन अभी ये जो ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दों को ज़िंदा किया, ये पहले भी अपनी बात हो चुकी है। उसके बाद में जो मादरजात और कोड़ी जो शिफा के लिए आए, वो उनको भी शिफा दी। उसके बाद में तुमने क्या खाया क्या पिया, यहाँ तक कि तफसीर में मैंने ये भी पढ़ा है कि जिन जो बच्चे वहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम के पास में खेलने आया करते थे, किनके, उस टाइम की उम्मत के शोएब भाई, वो खेलने आया करते थे, तो वो उनके जो वालिदैन थे वो मना करते थे कि उनको ये कहते थे शायद वो तो जादूगर है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, उनके पास में मत जाया करो क्योंकि वो तौहीद सिखाते थे। अरे पहले बात तो सुनिए, वो समझ के नहीं, अभी मैं बताने जा रहा हूँ ना एक चीज़ और आपको जो आपके अकीदे के खिलाफ है, मैं इसीलिए तो इस मंजर को बयान कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में वो क्या नाम है, वो जो तौहीद का सबक देते थे ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों को, तो वो उनके वालिदैन ने मना कर दिया कि मत जाया करो, वो एक जादूगर है उनके पास में, लेकिन बच्चे जाते खेलते थे। एक वक्त ऐसा आया कि बच्चों को उन्होंने छुपाया, बच्चे गायब हो गए, सब लोग ढूंढने आए, तो वहाँ पे इन लोगों ने कहा पता नहीं क्या चीज़ थी छुपाने की, थोड़ा सा तफसीर के अंदर जितना मेरे को याद है उतना तो मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि नहीं वहाँ तो सूअर की जात के बारे में बोलने लगे, आपके सूअर बंदे वहाँ पर, सूअर बंदे कहाँ पर, जिस जगह में उनको बंद रखा बच्चों को या जो भी चीज़ थी उस टाइम पे, तो वहाँ पे ये हुआ कि फिर अल्लाह ताला ने सूअर ही बना दिया उसको। ईसा अलैहिस्सलाम के मौजूदे से हमें कोई फिर मौजूदा करार दिया आपने। अरे नबी का मौजूदा